Okay. Subtopic 9.2 kaca dan seramik. Arlia. Gimana? Cincang kedua. Okay. Amakano gimana? Varda. Okay, glass and ceramic படிச்சிட்டோம் நம்ம. Okay. Can we start? Baik. Namakan bahan yang digunakan untuk menghasilkan kaca. Silika. Silika. Apakah kandungan utama silika? Silikon dioksida. சிலிகான் டயோக்சைடா. சிலிக்கான் நம்ம சொல்றது சிலிகான் டயோக்சைடா தான். ஆனா அவங்க கண்டுங்க கரெக்ட் தான். அவங்க unsur கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதுவே அவங்க nyatakan unsur-unsur yang terdapat dalam silika. Okay, unsur-unsur அப்படின்ற கேள்வி கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்க எப்படி ஜவாப் பண்ணணும்? சிலிகான் சிக்கியான் போட்டு வச்சிருக்கேன். சிலிகான் ஜவாப் பண்ணணும். அப்ப இதே unsur-unsur கேட்டிருந்தாங்கன்னா சிலிகான் டயோக்சைடானா ஆக்சிஜன். இப்படி அவங்க உன்சோர் கேட்குறாங்களா கandungan utamawan பார்த்துக்கணும். ஓகே, அடுத்தது terangkan pembuatan kaca dihasilkan. Silika turun dileburkan sekitar 1500 derajat Celcius sehingga menjadi cecair dan dibekukan menjadi kaca. Ya, betul ini kita boleh tengok dari textbook pun ada. So, textbookல இருக்கும் ஆன்சர், அதை அப்படியே தெரிஞ்சுக்கிங்க. Okay. Silika tulen dileburkan sekitar 1500 degree Celsius sehingga menjadi cecair dan dibentuk menjadi kaca. Okay, the pure silicon is melt around the 1500 degree Celsius until it become liquid and you shape it until become a glass. Okay. Lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan jenis kaca yang betul. Takat lebur yang rendah mudah dibentuk. இப்படி இருந்தாலே என்ன காச்சா அது? சோடா லைம் கிளாஸ், அதாவது சோடா கபூரா, சோடா கபூர். இப்படி சோடா கபூரா வந்து மலையில. ஓகே, எனக்கு இங்கிலீஷ்ல தான் லைம் சோடா. ஓகே, சோடா கபூர். Ya, betul lah. Lengai terhadap bahan kimia. இது fuse silika fuse silika terlakur okay, ya, correct, terlakur fused silika. Kalau indeks biasan yang tinggi அதெல்லாம் என்ன? prism, அலங்கார பொருட்கள், அந்த இது அழகு லைட்லாம் செய்யறது, அது வந்து kaca plumbum. ஓகேயா? kaca நீ என்ன போட்ட? என்ன போட்ட? kaca plumbum yang ni lead grass. And ketahanan yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia. அதாவது சிலிக்கா terlakur விட எத்தனையோ மடங்கு borosilicate. borosilicate. Okey. அடுத்தது, di manakah silika boleh ditemui dalam alam semula jadi? Pasir. Very good. பாருங்க, unsur நம்ம கேட்டல கேள்வி. Apakah unsur-unsur yang terkandung dalam silika? Silikon dan oksigen. Okay. Berikan 3 sifat kaca. எந்த kaca? அவங்க எதுவும் கிளியரா சொல்லல. ரைட்டா? என்ன போட்ட? சரி, நம்மளே பார்த்து எழுதிப்போம். 3 கிளாஸ் வந்து sifat kacawannya சொல்லு. lengai, keras, rapuh, licin, kalis air, tidak mengkontaksi elektrik. அதான் சொன்னல,
சொல்லு எல்லாத்தையும் பத்தி மறுபடியும். Oh, lengai. லெங்காய். Keras tapi rapuh. லெங்காய்னா இன்னட்னு அர்த்தம் இங்கிலீஷ்ல. ஓகே, அப்புறம் Keras. ஏன் நான் சொல்றேன்னு இங்கிலீஷ்ல நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வேற Keras tapi rapuh. கிராஸ் தப்பி ராப்பு. கிராஸா இருக்கா நான் உடச்சிக்கும். இல்ல குவாட் இல்ல, கிராஸ் தப்பி. ஏன்னா சோடா லைம் கிளாஸ் வந்து கிராஸ் இல்லையே, லைக் வந்து இந்த இது மாதிரி டியூப் லைட் மாதிரி ஸ்கின் வச்சு உடச்சிக்கும். வேற Licin. லிச்சேன். எஸ். Kalis air. காலிஸ் air Tidak mengkontaksi apa. tidak mengkondaksi haba dan elektrik. Yes. Okay, inert, hard but brittle, fragile போட்டுக்கலாம். hard but fragile. lichin, what do you call in English? Slippery. kalis air waterproof, cannot conduct electricity or heat. எழுதிட்டீங்களா? சரி, what are the element found in ceramics? Ceramicல என்ன இருக்கும்? Aluminium, silicon, dan oxygen. Okay. Ceramik diperbuat daripada tanah liat. Nyatakan komponen utama tanah liat. Aluminium, silikat. Aluminium, silikat. Englishல silicate. சரி, இது ஃபியூஸ் சோடா கிளாஸ், ஃபியூஸ் கிளாஸ். இதோட கேரக்டரிஸ்டிக் சொல்லுங்கப்பா. tahan terhadap apa? Lengai terhadap. Ana kegunaan ada objek ni. நான் அன்னைக்கு கொடுத்தல, எழுந்து சொன்னேன் பக்கத்துலயே. வேற என்ன எழுதுனா? அவ்வளவுதானா? அந்த ரெண்டு கேரக்டரிஸ்டிக். ஓகே, குணான்னு சொல்லுங்க. பிளான்டாவா? கண்டாவா? டேய் ஒழுங்கா சொல்றா. கண்டா. வேற செர்மின் டெலஸ்கோப். செர்மின் டெலஸ்கோப் வேற தனியா இருக்கா? செர்மின் செய்யும் இதுதான் பாய்ப்பாங்க. அது வந்து நம்ம போரோசிலிகேட் வச்சுப்போம். டெலஸ்கோப். சரி, வேற அவ்வளவுதான் நான் கொடுத்துருக்கேன். கென்டியான் ஆப்டிக். ஆமா கொடுத்துருக்கேன். கென்டியான் ஆப்டிக். என்னையா? விஸ். சுரேஷ் குமார், குஞ்சி குமார். ஓகே, அடுத்தது சோடா லைம் கிராஃப் வந்து தாக்காட் லெபோர் ரெண்டாவா இருக்கும். எதுக்கு தக்காளி லெபோர் ரெண்டாவா இருக்கு? சின்னாங்க கரைஞ்சிட்டோன்னே சின்னாங்க ஷேப் பண்றதுக்கு, ரைட்டா? ஸோ மூடாடி பந்து. இது எக்ஸாம்பிள் எது செய்யறதுக்கு? mentol, electric lagi. Tu je saya bagi tahu. Cermin muka. Dan semua jenis kaca. bekas kacaன்னு சொல்லியிருப்பேன். எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும், உனக்கு ஞாபகம் இல்ல. bekas kaca. இந்த பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் மாதிரி கிளாஸ் கண்டெய்னர். புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே, அடுத்தது கச்சா கிறிஸ்டல் பிளம்பம். இது வந்து அழகு ஜாமா செய்யறதுக்கு. சொல்லு பாப்போம். ஓய் சாடா. ஆமாவா? betul kah? Oke, right. Mempunyai takat lembu rendah இருக்கு. இருக்கு. takat lembu ni நேரா அங்க பார்த்திருக்க. நாலாவது பார்க்கணும் நீங்க. takat lembu rendah dan mempunyai indeks binaan biasan yang ini நீங்க செஞ்சு கொடுத்தீங்க. இல்ல புக்கு வச்சிட்டேன். ஓகே, சரி சொல்லுங்க.
Berkakas memasak. Perkakas memasak. Sorry. Bandung ya. Sorry, alat kesenian. Alat kesenian. ஸோ என்ன சொன்னேன், கிறிஸ்டல் செய்யறதுக்கு, பிரிஸ்மா செய்யறதுக்கு, அழகு லைட்டு, டெக்கரேட்டிவ் லைட், லம்பு perhiasan, அதுக்கெல்லாம் இந்த கிளாஸ் தேவைப்படும். ஓகே, அடுத்தது போரோசிலிகேட். யா, yang sangat tinggi terhadap Kaca sudah. haba Terhadap apa? dan bahan kimia berbanding dengan soda lime இல்ல, berbanding dengan fused glass. Ini apa betulnya? Kaca sudah kapur nih. Kaca Sudah kapur. சிலப்ப கொடுத்துருக்கேன், ஃபியூஸ் கிளாஸ். ஃபியூஸ் கிளாஸ் ஏற்கனவே tahan abah இருக்கா, அதை விட இது இன்னும் பயங்கரமானது. ஓகே, berbanding kaca silika terlakot. ஓகே, இதுதான் வந்து ராடாஸ் மக்மால் செய்யறதுக்கு தேவை. ஓகே, ராடாஸ் மக்மால், அப்புறம் alat memasak செய்யலாம். எஸ், alat memasak, அப்புறம் Automobile headlights. automobile headlight. ஓகே, குட். நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். Complete the table below by giving the users an example of ceramic. Okay. So, keras dan kuat bahan binaan. Bata, jubin, Cement concrete. cement concrete. Correct. So, அதாவது சிராமிக்கோட கேரக்டரிஸ்டிக், அது எதெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். சிராமிக் வந்து நார்மலி ஹார்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங், அதனால வந்து அதை ரொம்ப பஹான் பினானில் பயன்படுத்துவோம். எக்ஸாம்பிள் பொருள் வந்து செங்காங்கல் செய்யறதுக்கு, டைல் செய்யறதுக்கு, கான்கிரீட் சிமெண்ட் செய்யறதுக்கு. Lengai terhadap bahan kimia dan tidak terkakis. So, kegunaan peralatan dapur. Peralatan dapur contohnya adalah pinggan, mangkuk, periuk masak, baik இந்த மாதிரி இந்த clay potலாம் செய்வாங்க தெரியுமா, அந்த கல் அதெல்லாம். ஓகே, tidak aktif dan tidak boleh dimanfaatkan. Peralatan perbuatan dan pergigian seperti Gigi palsu. gigi palsu செய்யறதுக்கு, implant tulang. Penggantian sendi pada lutut. கரெக்ட். penggantian, Sendi pada இதெல்லாம் நம்ம நீங்க படிக்கவே இல்லைன்னு தோணும், இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன். penggantian sendi lutut. pada lutut, அதாவது இந்த காலில் வந்து செண்டி வேலை செய்யாமல் இருந்துச்சு, செண்டி ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு கந்தி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு செராமிக் பிளேட் எடுத்து வைப்பாங்க. பிளேட்டுன்றீங்களே, பிளேட் வச்சுட்டான்றீங்களா, அதுதான் பங்கந்தியான் செண்டி படா லுத்தூர். பிளேட் வச்சுட்டான், பிளேட், அது பிளேட்னா என்ன, சாப்பிட்ற பிளேட்டா, செராமிக். ஓகே, நெக்ஸ்ட் pendapat elektrik. kegunaan அடுத்தது spark plug, insulator in oven and electric cable. Yes, இது peralatan elektrik செய்யலாம். ஓகே, menarik, mudah dibentuk dan berkilat. இதனாலே வந்து நம்ம என்னத்துக்கு பயன்படுத்தலாம், decorative pieces and household item, அதாவது barang perhiasan dan keperluan rumah seperti pasu. முடியும் அங்க perhiasan alat kaca. அது மட்டும் தான் செஞ்சியோ, pasu மட்டும் தான் செஞ்சியா, perhiasan alatan kaca.
நேற்று பாதி செஞ்சேன், இன்னைக்கு செய்யறேன்னு பார்க்கும்போது இதை விட்டுட்டு மொத்தமா செஞ்சு. Okay, அடுத்தது takat lebur yang sangat tinggi dan penebat haba yang baik. So ni இது நம்ம எதுல பாய்க்கிறோம்? Penebat penebat pembakaran. Penebat haba போடுறா. Pembakaran, penebat haba. Okay, a good heat insulator நம்ம பயன்படுத்தலாம். எக்ஸாம்பிள் நம்ம lining of furnace. அப்போ ஏதாவது ஒன்று கொதிக்குதுன்னா அதை சுற்றி இருக்கிற லைனிங்க்கு நம்ம இதை பயன்படுத்திக்கலாம். இன்ஜினோட பார்ட்ஸ்க்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். ஒயருக்கு தான் ஒயரில் நம்ம அதை இங்கே சொல்லிட்டோம். ஒயர் இங்கே வந்துருச்சு peralatan எலக்ட்ரிக். ஸோ இது எல்லாமே வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் செராமிக். பார்த்துக்கிங்க, hard and strong, lengai terhadap bahan kimia, tidak aktif dan tidak boleh dimanfaatkan, penebat elektrik, menarik, mudah dibentuk, berkilat, takat lebur yang sangat tinggi dan penebat haba yang baik. Baik, sekarang objective question. Yes, ஒன்றாவது ஷாம், apakah kaca X? இல்லை, நான் கிளாஸ்வேர் ரெண்டும் போட்டிருக்கேன். ஆனால் வந்து நீங்கள் நான் தான் சொன்னல, இப்போ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னல, மக்மால் ராடாஸ் வந்துட்டாலே போரோசிலிகாட் தான் மெயினாக. ஆக்சுவலி சிலிக்கா தெரலாக்கு ஒரு முடியும் தான், ஆனால் ரெண்டுத்துல எது கேட்டீங்கன்னா போரோசிலிகேட் தான். ஓகே, ரெண்டாவது சோடா கபூர், கரீனா கபூர் மாதிரி. அடுத்தது எதனால? நீதான் மூணாவது. odd number yola Syam 3. Syam 3. Raja 3 menunjukkan satu contoh aplikasi pembuatan kaca. Yes. Apakah antara berikut yang manakah ciri bagi betul bagi kaca white? Mudah dibentuk. Yes. Baik, nombor 4. Raja 4 menunjukkan salah satu produk. Apakah komponen utama pembuatan produk tersebut? Aluminium silikat. Betul. Tanah liat dah maksudnya. Clay. Okey, nombor 5. Apakah kandungan utama dalam silika? Silikon dioksida. Correct. Aதாவது pasir. தம்பி நீங்க, apakah kandungan utama dalam tanah liat? Aluminium silikat. Good. Nombor 7. Syam, apakah X? Kaca plumbum. Prisma adalah kaca plumbum. Okey, nombor 8. Avinash. Kaca soda kapur. Ya, takat lebur rendah, mudah dibentuk, kaca soda kapur. Next, nombor 9. Apakah komponen utama perubatan peralatan tersebut? அதான் இது வந்து நோபியம் தீமா தானே, நியோபியம் தீமா. இது வந்து சூப்பர் கண்டக்டர்ல படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? அதுக்குள்ள மறந்துருச்சு பாரு. இது வந்து சூப்பர் கண்டக்டர். அடுத்தது செராமிக்ல. ஓகே, சிங்சாங். சரி, இதுல எதை வந்து கச்சா வந்து P dan S. PRS. Correct. Seramik வந்து Q saja. Nyatakan komponen utama dalam sebatian berikut. Kaca என்ன இருக்கும்? Silikon dioksida. Ya, seramik aluminium silikat. என்ன அது? போடலன்னா தவறு. Oke, அடுத்தது. Nyatakan ciri utama bagi bahan es. Takat lebur yang rendah boleh dibentuk. Oke, takat lebur rendah. Mana ya? Tahan lama dulu. Hah? Tahan apa முடியாது? இருக்கா? இருக்கா பாருடா. கூகுள்ல எல்லாம் எடுக்கூடாது. கூகுள்ல எல்லாம் எடுக்கூடாது. தாக்கால போர் ரெண்டாவும் மூடாடி பந்தும் தான் எடுத்துக்க முடியும் இதுல. ஆக்சுவலி அது அவ்வளவு சூடு தாங்காது. ரொம்ப சூடாச்சுன்னா ப்ளூ ஆயிரும்.
அது எல்இடி லைட்டா? அது கரெக்டு. இது நார்மல் பல்பு. Baik, அடுத்த கேள்வி. Produk manakah mempunyai sifat lengai terhadap bahan kimia? S. S? Nah, S. S kah? Q tu. Q. Q kah? S. Q. Q முடியும். S kan? And P. Iya. P வந்து borosilicate. Mempunyai ketahanan yang sangat tinggi terhadap bahan kimia. Mana படிச்சோம்? ரெண்டு choose பண்ணு. P dan S. P dan Q, sorry. Oh. தெரியல, ஆனா இது ரெண்டும் முடியும். Qல sifat lengai இருக்கா பாருங்க. இருக்கா? Q kan? பாருங்க, sifat lengai இருக்கா? இருக்கா? Oh. ஓய், Oh, yes. இதுனா? Oh, sorry. இந்த இருக்கு. இருக்கா? Oh. அப்புறம் இது இது இங்க borosilicate பாரு. Ketahanan sangat tinggi terhadap bahan kimia இருக்கா? அதனால தானே அதை அலர்ட் ராடாஸ் மக்மால பயன்படுத்துகிறோம். அப்போ அது எப்படி கெமிக்கல் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்? ஸோ jawapan dia adalah P dan Q. Nyatakan satu perbedaan antara P dan S. P dan S. Nah, sebenarnya nah, perbedaan dia diperbuat daripada kaca borosilicate karena ciri ketahanan yang sangat tinggi terhadap apa? அப்படி சொல்லாதீங்க. சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஹவாவை பற்றி பேசிடுங்க. இது வந்து tahan apa? ஏன்னா takan lebur dia rendah. Ini ketahanan yang tinggi terhadap apa? Correct or not? So P mempunyai tahap mempunyai takat ketahanan ketahanan yang tinggi terhadap haba, tetapi Q tidak mempunyai ketahanan yang tinggi. Q mempunyai ketahanan yang tinggi yang rendah terhadap haba kerana takat leburnya yang rendah. Okay. Okay, PQRS. Soda kapur. Soda kapur யாரு? Soda kapur வந்து S. S. பல்ப் செய்யறது. Oh, yes, yes. borosilicate P. Okay. Okay, அடுத்தது. Oh, boleh potong. Nyatakan 4 ciri ya bahan X yang terlibat. இது F-ல ரெண்டு என்ன சொல்லுவாங்க? F-ல. என்னடா? ரெண்டு தான், வேற என்ன இருக்கு? Q. இது செராமிக். இது வந்து அந்த மிரர் கிளாஸ் செய்யறது. ஓகே. Oke. Diperbuat daripada essay இருக்குமோ? ஆமா, இதான் essay guys. இதான் essay. ஆனா essayல இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க தெரியுமா? நான் இப்போ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி. Nyatakan 4 ciri நீங்க தனியா எடுத்து செய்யணும்ல. Diperbuat daripada என்ன சொன்ன? இது kaca soda kapur. Mudah dibentuk. அப்புறம் takat lebur rendah.
என்ன சொன்ன lut sinar. ஓகே, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் போட்டுக்கலாம். சரி, இப்போ பாருங்க, ப்ராடக்ட் செராமிக் வந்து pinggan, pasu bunga, gigi palsu, jubin lantai. Kelaskan 2 ciri sepunya. Keras tak kuat. Hah? Keras tak kuat. Keras dan kuat tetapi Lengan. rapol. அது படிச்சா தான் நான் சொன்னேன். செராமிக்கோட கேரக்டரிஸ்டிக் அதான் சொன்னேன். கெராஸ் தப்பி அது கிளாஸோட சொன்னியோ? ஆமா. சரி வாங்க. ஆக்சுவலி செராமிக் வந்து செம்ம கிராஸ். ஓகேயா? Lengai terhadap bahan kimia. இன்னொன்று வந்து Keras tak kuat tadi. diperbuat daripada itu kandungan utamanya adalah aluminium silikat. Okey. Contoh lain bagi seramik. Implan tulang. Eh? Implan tulang. Implan tulang. Belanga. Eh? Belanga. ಏನು ಪಾತ ಅಡಿಚ ಬೆಳಂಗನ ಮಣ್ಚೆಟ್ಟಿ ಪಾನೆ. Oke, satu contoh bukan produk seramik, அப்பனா glass சொல்லிருங்க. Cermin makan. சொல்லலாம். Konsep seramik கேக்குறாங்க. Seramik ialah bahan yang terdiri daripada aluminium silikat. அங்க இருக்கிற ரெண்டு கேரக்டரிஸ்டிக்கும் ஜாயின் பண்ணி எழுத சொல்லியிருக்கேன், ரைட்டா? Bahan yang terdiri daripada aluminium silikat sebagai kandungan utama dan lengai terhadap bahan kimia. எழுதிங்களா? ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி எழுதுறாரு தான். நாளைக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. நாளைக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. Isnin, Selasa, Rabu. போலாமா? அடுத்தது ரெண்டாவது அரிசி போலாம். கச்சாக்கும் செராமிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் கேட்குறாங்க. இப்ப கச்சா வந்து மெயினா வந்து என்னன்னா takat lebur yang rendah, இதுல takat tinggi. ஓகே, அப்புறம் நீங்க எப்பவுமே பெர்பைசான் கேள்விக்கு இந்த மாதிரி இது ஜட்வால் போட்டு ஜவாப் பண்ணலாம், ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க. அப்புறம் என்ன சொன்னேன், இது வந்து mudah pecah, இது வந்து keras. ஓகே, சரி இப்போ வந்து கச்சா பத்திலாம். ஓகே,
berikan satu maklumat dalam Raja 2. அதாவது இங்க இருக்கிற 10ஆம் வினாவை பார்த்து ஆயா பீனா பண்ண சொல்றாங்கடா. produk kaca terdiri daripada Mental prisma kelelangkon dan 3 rumah adalah produk-produk yang dihasilkan di kaca. good answer teman. Enak kali ya. Oke, sebelum maksudnya அதேதான் mentol, prisma, kelelangkon kelalangkon dan 3 rumah dan tingkap rumah adalah produk-produk. merupakan produk kaca. பீனா ஐயா இந்த மாதிரிலாம் மார்க் எங்கேயாவது கிடைக்குமா? கொடுத்து வச்சிருக்கணும் சயின்ஸ் எஸ்பிஎம் சேர்த்து. ஆமா இவர் எவ்வளவு சொன்னாங்கன்னு வேலை ரைட் ஆர் நாட். இதோட இன்னொன்று வரும். அப்போ penyelesaian masalahன்ட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் மாதிரி கொடுப்பாங்க. ப்ராப்ளம் அங்கேயே எழுதிருவாங்க என்ன ப்ராப்ளம், லைக் pemahaman ஜவாப் பண்ற மாதிரி. இங்க பத்திரிக்கான் கொடுத்துட்டு அதில் ஜவாப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Satu contoh lain bagi produk kaca. Lampu berita. Hah? Lampu berita. Lampu berita. cermin muka. cermin muka அது ஆட்டோமொபைல் ஹெட்லைட் தானே சொல்ற, வேற ஏதாவது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா சொல்லு. lampu kereta முடியும் தான். mentol போட்டான் அவன், போட்டான். இது radas makmal. Satu contoh bukan produk daripada kaca, pasu, gigi palsu. Okay. Kaca என்ன அர்த்தம்? சீரிஸை புஞ்சாவே நம்ம எழுதல. அவங்க ஊபம் கைட் சீரிஸை புஞ்சா untuk membina konsep kaca nih இருக்காங்க. I think மேல இருக்கிற அந்த ரெண்டு இது நினைக்கிறேன். Kaca ialah sejenis bahan lut sinar yang மேல இருக்கிற ரெண்டு yang mempunyai takar lebur yang rendah dan mudah pecah. Okay. Okay, அடுத்தது polymer. Who is for first? Okay, polymer. Tuliskan contoh polimer semula jadi dan polimer sintetik dalam peta di bawah. Polimer semula jadi ni example கொடுங்க. கஞ்சி. அப்புறம் கார்போஹைட்ரேட். அவத்தி அவன் எவ்வளோ அழகாக டீசெண்டாக கார்போஹைட்ரேட். அப்புறம் புரோட்டீன். அப்புறம் getah asli. Polymer synthetic. Polyphenol. Okay, syntheticனா இந்த இயற்கையா செய்யாம செயற்கையா செய்யறது. Polythena. Polystyrena. Polythena. Perspex. Yes. Lagi? Getah sintetik. Getah sintetik. Getah sintetik lagi? அவ்வளோதானா? சரி சரி நிறையா இருக்கு. பட் இவ்வளோதுக்கு இப்போதைக்கு இவ்வளோ போதும். ஓகே பை. Nomor 2, fill in the blanks with the correct term. Ialah polimer dihasilkan secara semula jadi oleh benda hidup. Polimer semula jadi. அடுத்தது polimer buatan manusia yang dihasilkan melalui tindak balas kimia. Polymer synthetic. Okay. Raja di bawah menunjukkan proses pempolimeran. Label P, Q, R dan S dalam kotak yang disediakan. P வந்து monomer. Oh, P ya, sorry. Nah, itu sudah macam
சொன்னாங்க லேபிள் பிக்கு RS அவங்க போட்டாங்க. நினைச்சேன் அந்த ஆள் பக்கத்துல Q அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு Q Q வந்து பாலிமர். மோனோமர்ல இருந்து பாலிமர் மாத்திர ப்ராசஸ் R என்னன்னு சொல்லுவோம்? பாலிமரைசேஷன், பாலிமரன். அண்ட் பாலிமர்ல இருந்து மோனோமர் மாறுறது depolymerization, penyah polimeran. Okay, next to write down the correct term for the each of the table meaning show. Okay, என்னன்னு பார்ப்போம். Molekul kecil yang bergabung untuk membentuk molekul berantai panjang. Molekul kecil எது? monomer, right ah? போடலையா? மாலிக்யூல்னு போட்டியா? போடலையா? பாலிமரா? மாலிக்யூல் கச்சில் இல்ல, அவங்க என்ன ஸ்மால் மாலிக்யூல் that combine to form long chain. So the small molecule is the matter here. Small molecule is the monomer. நீ முதல்ல இதை பார்க்கணும். முதல்ல என்ன சொல்றாங்க அதுதான். Okay, a long chain molecule. So polymer. செயினா மாறிடுச்சுன்னா ப்ராசஸ்ன்னு சொல்றாங்க. அப்ப process of small molecules joining to form a long chain. Small moleculesனா monomer, இது polymer. So monomerல இருந்து polymer போகுதுன்னா polymerization, அதாவது பாலிமரன். அடுத்தது பங்குராயன்னா உடைக்கிறது, அதாவது பாலிமர் டு இட்ஸ் மோனோமர், பாலிமரன். A process whereby proses di mana monomer yang sama jenis mempunyai ikatan ganda dua bergabung untuk membentuk molekul berantai panjang. Pempolimeran penambahan. Penambahan apa pertambahan? Penambahan. அடுத்தது process whereby different type of monomer combine to form long chain molecule by removing simple molecule like water and ammonia. என்ன பாலிமர் இது? எனக்கு தெரியல, இல்ல அது உங்களோட சிலபஸ்ல கண்டென்சேஷன் பாலிமர் இங்கிலீஷ்ல, மலையாள வந்து பாலிமரன் condensasi, condensation, polymerization, condensasi. Okay, next மோனோமருக்கு ஏத்த பாலிமரை எடுக்கு. புரோட்டீனோட பாலிமர் மோனோமர் பேர் என்ன? அமினோ ஆசிட். ஸ்டார்ச் குளுக்கோசா, ஏன்னா அது கார்போஹைட்ரேட். நேச்சர் ரப்பர் ஐசோப்ரேன். பாலிவினில் குளோரைட் குளோரோஇத்தேன். ஏன்னா பாலிவினில் குளோரைட் தான் பிவிசின்னு நம்ம சொல்லுவோம், பைப்லாம் செய்வோம்ல அது. பாலித்தேனா பேக் பிளாஸ்டிக், சாரி இத்தேனா, அது எது பைப்பான்னு சொல்லிட்டு. கெத்தா அஸ்லியோட கேரக்டரிஸ்டிக் முடிச்சிட்டீங்களா? சொல்லு பாப்போம். கெத்தா அஸ்லி ப்ரோ. வேற 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 நீ ஷீலா பண்ணது பார்த்து அடிச்சிருக்க. கெத்தா தர் வல்கனை பார்த்து அடிச்சிருக்க. இது கிராஸா இருக்காதடா கெத்தாஸ்லி. கெத்தாஸ்லி லெம்பு
Menjadi cara. Mabuk lah dia. Oh. Ha? Okey, okey. Oh yes, yes. Apa dia? Keras dan lebih kenyal. Penabat elektrik. இதெல்லாம் வந்து கெத்தா தெர்வால்கானோட. புரியுதா? கெத்தா அஸ்லியோட எங்க இருக்கு? Kita asli வந்து one and four is காணுமே. under four. Mana? சிரி கெத்தா அஸ்லி. ரெண்டே ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. அது மேற்கொண்டு கொடுக்கல. நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். கவனிங்க. என்னோட பழைய நோட்ஸ் காட்டுறேன். ஓகே. அதான் பழைய நோட்ஸ் காட்டுறேன். என்ன போட்டிருக்கு? Kenyal, lembut, tidak tahan apa, penabat elektrik yang baik serta tidak gelap udara. அது எல்லாமே வரும். கரெக்ட். ஆனால் அது மட்டும் பத்தாது. இது என்ன டாபிக்கு? என்ன பற்றி பேசுகிறோம்? கெத்தா பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். லாஸ்ட் டைம் இட் வாஸ் விச் டாபிக் யா? couldn't remember much. Let me see. Okay, can you see? Ketahanan haba yang rendah, tidak tahan haba எழுதிக்கிங்க. Okay. lemah terhadap tindak. எத்தனை கோத்தா போட்டிருக்காங்க அவங்க? 6. இந்த ரெண்டாவது தவிர மற்றது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம எழுதுவோம். Ketelapan terhadap udara yang kurang baik. அதாவது tidak telap udara தானே டெக்ஸ்ட் புக்ல போட்டிருக்கு. நீங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக் போட்டிருக்கு? படி. Kenyal, lembut, tidak tahan apa. ஓகே, இரு. kenyal, lembut. Oke, lembut. Oke, வேற? Tidak tahan. Tidak tahan apa? வேற? Penabat elektrik. 4 வந்துருச்சாங்க. ஓகே. tidak tahan apa போட்டாச்சு. ஓகே. tidak telap udara சொன்னேன். 5. tidak telap udara. ஓகே, அது எழுதிக்கிங்கடா. அந்த 5ல அந்த 5ஐயும் எழுதிக்கிங்க. மேற்கொண்டு எது நீங்க எழுதணும் நான் சொல்றேன். Kenyal. Saya tahu. kurang kenyal. Getah asli kenyal போட்டிருக்கா, kurang kenyal போட்டிருக்கா? Kenyal. Berbanding dengan getah sintetik kurang kenyal lah. But naturally அதோட கேரக்டரிஸ்டிக் மட்டும் பார்த்தோம்னா kenyal. ஓகே. வா. சரி, kenyal போட்டீங்க. வேற? ஓகே, சாரி. கெத்தா அஸ்லி இன்னும் வந்து lebih kenyal போட்டிருக்கு. ஆனா கிடையாது. கெத்தா சிந்தட்டிக் தான் lebih kenyal. ஏன்னா கெத்தா சிந்தட்டிக் able to return to its original shape. நோத்தாலி சலவா தான் இருக்கு. ஓகே, நம்ம அதை அப்புறம் பார்க்கலாம். அதில் என்ன போட்டிருக்கு? kenyal போட்டிருக்கா இல்லையா? கெத்தா இது அடுத்த பேச்சு தரேன். அந்த முட்டையா இருக்காங்க பாரு. kenyal இருக்கா? lebih kenyal. புரியுதா? ஆனா இந்த இடத்துல வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க? கெத்தா சிந்தட்டிக் வந்து கூராங் kenyal போட்டிருக்காங்க. தெரியுதா? நோட் சம்டைம்ஸ் பார்த்துக்கணும், கோளாறு பண்ணும். சரி, இப்போ வந்து நம்ம மேற்கொண்டு என்னென்ன போடணும்னு கேட்குறீங்க அதானே? சரி, தீராத்தெல்லாம் புடாரா போட்டிங்களே. அப்புறம் மூடா டி ஆக்சிடாக்கன். காற்று சொன்னாங்க புந்துரும். மூடா டி ஆக்சிடாக்கன் போட்டுக்கிங்க. இன்னும் ஒன்று எழுதிக்கணும். இன்னும் ஒன்று வந்து என்னன்னா kebolehan menyerap getaran dan hentakan yang tinggi. Kebolehan menyerap getaran
dan hentakan yang tinggi. Ability to absorb vibration and shock is higher. Mudah dioksidakan, easily oxidized போட்டுக்கலாம். Tidak telap udarana வந்து not permeable to the air அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுதான் கெத்தா அஸ்லியோட கேரக்டரிஸ்டிக். ஓகேயா? புரிஞ்சா? Back to exercise. ஸோ ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க என்னென்ன போட்டீங்கன்னு பார்க்குறேன், செக் பண்ணிக்கிறேன். முதல்ல Mudah dioksidakan. mudah dioksidakan, Tidak telap udara. tidak telap udara, Penambat elektrik. penambat elektrik. ஓகே, அதுக்கு தான் சிந்தட்டிக் கூட தான். ஓகே, Tidak tahan hava. tidak tahan apa, Lembut. lembut, Kenyal. kurang kenyal. Oh, kenyal. இல்ல kenyal மட்டும் போடுங்க, பிரச்சனை இல்லை, கரெக்ட் தான். Kurang kebolehan menyerap getaran. Menyerap getaran dan tekanan yang tinggi. Okay, next. Answer the following question about vulcanization of rubber. Vulcanization செய்ய போறோம். ஓகே, லெட்டெக்ஸ்னா கெத்தா பால். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாஹான் எக்ஸ் போட்டாக்கா அது என்ன ஆயிருது, அந்த கெத்தா பால் கட்டிக்குது, ரைட்டா? சாலிட் நேச்சர் ரப்பர். அப்போ என்ன பொருளாக இருக்கணும் அது? Sulfur. எசிடாக தான் இருக்கணும். ஸோ அதனால நம்ம அதை ஏதாவது ஒரு ஆசிட் பேர் நீங்கள் சொல்லலாம். ஆசிட் ஃபார்மிக் சொல்லலாம். நீங்கள் பொதுவாக இந்த ஆசிட் பேர் அல்லது ஆசிட் ஃபார்மிக் சொல்லலாம், ஃபார்மிக் ஆசிட் ஆர் ஆசிட் இத்தானோயிக். Asid ethanoic. Apakah fungsi bahan X எதுக்காக tambah பண்றோம்? Untuk mencairkan ketawa. Pemanasan getah bersama sulfur. Bahan X acid எதுக்காக tambah பண்றதா கேள்வி. Untuk menggumpalkan, கட்ட வைக்கிறதுக்கு. Untuk இப்போ நம்ம எப்படி வந்து பால் இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொன்னா, to coagulate the latex, untuk menggumpalkan latex. Nah, acid ditambah ke dalam latex. Oke, அடுத்தது. Bagaimanakah getah pepejal ditukar kepada getah terwalkan? இது என்ன சொல்லுவாங்க, burn with the sulfur lah. Membakar, என்ன போட்டிருக்கேன் படி? Pemanasan getah bersama. Pemanasan getah, pembakaran mana? Pemanasan getah asli pepejal bersama dengan sulfur. அது என்ன ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க? Pemwalkanan. என்ன நடந்து? Baik, terangkan. என்னமோ ஒன்று யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன்டா, அப்படியே கண்ணை மூண்டுடா. அதில் நான் என்னமோ தட்டி விட்ட மாதிரி இருந்துச்சு, அதான். ஓகே, எக்ஸ்பிளைன் வாட் ஹேப்பன் டு த ரப்பர் மாலிக்யூல் டியூரிங் ப்ராசஸ் Y. Atom beton sulfur digunakan secara molekul untuk
polimer getah asli yang berbentuk rantai. Ada 30. என்ன ரிவர்ஸ்ல போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் ஆன்சர்லாம். அப்ப எங்கேயோ பார்த்து அடிச்சிருக்க, எல்லாத்தையும் சீலாப்பா அடிச்சிருக்க. Okay, so apakah yang akan terjadi kepada molekul-molekul getah semasa proses fire? அதாவது penambahan இது cross linkage, sulfur cross linkage உருவாக்கிறோம். Okay, you can see here. பாருங்க. So என்ன ஆகும்னு கேட்டாங்கன்னா atom sulfur ditambahkan ke dalam molekul-molekul polimer getah asli yang berbentuk rantai. Okay ya. அதுக்கப்புறம் hal ini membentuk rangkai silang sulfur di antara molekul-molekul getah. Okay. Sulfur atom is added into the molecular polymer into the molecules of polymer. This will form a sulfur cross linkage between the rubber molecules. Can? Okay. வேகமா அடிச்சனோ, அதான் நானே ரியலைஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் தான். ஓகே, அடுத்தது அது வரையணும்டா. அது அழகா வரைங்க பார்ப்போம். ரப்பர் மாலிக்யூல் 3 இருக்கா, இந்த மாதிரி வரைஞ்சிடணும். பாருங்க, இந்த மாதிரி அழகா அப்படி வரையணும். நல்லதா நான் வரைஞ்சிருக்கேன். ஓகே, சரி. முக்கியமான மகுடியா, முக்கியமானது மட்டும் எடுத்துக்கீங்க. அதை பாருங்க, நம்ம அதை காட்டணும்ல, அதே தான். சரி, இதுல இருந்து நீங்க என்ன சொல்லணும்னா, முதல்ல எது கிராஸ் அண்ட் கிஞ்ஞால் பத்தி பேசியிருக்கீங்க. getah asli இருக்குல்ல, lembut dan kurang kenyal. எழுதிக்கீங்க, lembut dan kurang kenyal. இதுல வந்து கிராஸ் dan lebih kenyal. மொத டிஃபரன்ஸ் அதான். இது கண்டிப்பா நம்ம சொல்லி ஆகணும். கிஞ்ஞாலானும் இது. ரெண்டாவது வந்து 3 அட்வான்டேஜ், ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபார் getah synthetic. அதாவது getah synthetic ரொம்ப கிராஸா இருக்கனால அதிர்வுகளை வந்து அப்சார்ப் பண்றதுல நாட் வெரி குட். அது மட்டும் தான் getah asliல அட்வான்டேஜா இருக்கும். Ketahanan haba பத்தி பேசுங்க. Ketahanan haba yang rendah getah asliல, ketahanan haba yang tinggi getah syntheticல. இத பத்தி பேசுங்க. ஓகே, இது வந்து நம்ம low heat resistant, இது high heat resistant, soft and less elastic, hard and more elastic for synthetic. அடுத்தது getah asli வந்து mudah dioksidakan,
Getah sintetik வந்து sukar dioksidakan. Natural rubber வந்து easily oxidized. Synthetic rubber வந்து not easily, hard to oxidize. Okay, இது கொஞ்சம் நீட்டா இருக்கும். Kebolehan menyerap getaran dan kejutan yang tinggi bagi getah asli. Kebolehan menyerap getaran dan kejutan yang rendah bagi getah sintetik. இது வந்து advantage towards getah asli ya. மற்ற மூணுமே getah asli வந்து disadvantage. இங்கிலீஷ்ல இது வந்து ability to absorb vibration and shock is higher in natural rubber compared to the synthetic rubber. Actually vulcanized rubber la. Synthetic rubber சொல்றது vulcanized rubber. Okay. Next இப்போ நம்ம ஆப்ஜெக்டிவ் பெறுமா? வாங்கோ வாங்கோ. இதான் இங்கிலீஷ்ல இருக்குண்ணே. 1லேருந்து 7 வரைக்குமா? சாரி, வேற ஒன்று நான் அது மலாயில தான்டா இருந்துச்சு. சரி, நான் மலாயில தரேன், கொஞ்ச நேரம் இருங்க. சரி, ஒன்னாவது வாங்க. ஒன்னாவது நீதான் அவினாஷ். என்னடா வல்கனான்? லாஜிக்கா? இட்ஸ் பாலிமரான். இது லாங் செயின் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கு. இப்போ வல்கனான்னா என்னன்னே உனக்கு தெரியல. இப்போ வல்கனான்னா சல்ஃபர் தம்பா பண்ணுவோம். ரெண்டாவது ரெண்டாவது boya. Antara padanan monomer mana yang benarkah benar? Monomer. Okey, mana பார்ப்போம். Protein monomer கிடையாது. Polyethylene monomer கிடையாது. Carbohydrate monomer கிடையாது. அதனால ஆன்சர் கன்ஃபார்ம் பாய் lah. டேய், மோனோமரான் மத பாருடா. மோனோமரா பாலிமரான் பார்க்கணும். Monomer வந்து isoprena, polymer dia adalah getah asli. யா, எந்த ஜோடி கரெக்டா இருக்கு அந்த மாதிரி பாக்குறது இல்ல. இது மோனோமர் கீழ கரெக்டா போட்டிருக்கியான்னு பாரு. பேசிக்கான விஷயம் அது. 2 வருஷம் எஸ்பிஎம்மோ ஃபெயில் நீனு. நீ கேட்டா யாரே சமாளிக்கிறதுக்கு வேலையா செஞ்சிருச்சு பத்தி. அது ப்ளூ கலர் மேல மார்க் பண்ணலாம். ப்ளூ கலர் மேல மார்க் பண்ணு. சரி சொல்லு. Perspac வந்து panaskan பண்ணா மெத்தில் மெத்தாக்ரைலேட்டா மாறுது. Salah. அப்ப வல்கனான் இஸ் சல்ஃபர் வச்சு எடுக்கிறது. பஞ்சா பாலிமர். இது வந்து பாலிமர். Perspac வந்து பாலிமர். மெத்தில் மெத்தாக்ரைலேட் வந்து மோனோமர். ஓகேயா? சோ பாலிமர் டு இது வந்து பஞ்சா பாலிமரான். Nombor 4. Pada manakah yang berhubungan untuk membandingkan kaca luar industri? Perspac. Yes. 5. Getah conductor electric பண்ணுதா? Elastic. 6. Dan apakah polimer itu getah asli? Tahan apa? Menyerap hentakan. Confirm getah asli. Getah asliயால தான் வந்து வைப்ரேஷன் அப்சார்ப் பண்ண முடியும். That is the only advantage compared to vulcanized. Vulcanizeனால முடியாது. Tahan abon boleh tidak tahan abon. Ciri getah. Ini ciri getah. அது ஆக்சுவலி லூஸ் மாதிரி தான் இருக்கு கேள்வி. Something itu. tidak tahan aban போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா கரெக்ட் ஆயிரும். மற்றதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கு. கெஞ்சாலும் இது இல்ல மஞ்சரா பண்டாக்கன்னாலே அது கெத்தா அஸ்லி தான். சிரி சிரி கெத்தா சிந்தட்டிக். வெரி குட்.
Ketahanan abang yang tinggi. Okay. Nombor 8. Nombor 8 lah, nombor 1 போட்டிருக்கேன். Okay, வாங்கடா வாங்கோ. இதுக்கப்புறம் இருக்கு. Apakah P penyao polimeran? Penya polimeran, correct. ஓகேயா, இது பாருங்க, இது பாலிமரு. பாலி இத்தேனாலேருந்து இத்தேனாக்கு மாதிரி இருக்கு. ஸோ இது பஞ்சா பாலிமரான். அடுத்தது ரெண்டாவது Apakah sisa-sisa asli yang digunakan dalam wadah di atas? Kenyal. கஞ்சால். அதாவது பாருங்க, இப்படி இருந்திருக்கு, இழுக்கும் போது அப்படியே ஸ்ட்ரெச் ஆகுது, திருப்பி விடும் போது திருப்பி இந்த விட்ட மாதிரியே வந்துருதா, அதுதான் வந்து இலாஸ்டிக். மூணாவது Apakah antara bahan beredar manakah boleh mengumpulkan latex sulfur. Tengok dia, saya tak tahu nak cakap apa. Menggumpalkan latex. Padahal கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி எக்ஸசைஸ் செஞ்சேன். ஆசிட் மண்டையில ஏத்து. ஓகேயா, மங்கும்பால்கான் லெட்டெக்ஸ் வந்து ஒரு பாலை கட்டியாக்குறது ஆசிடோட வேலை. அல்காலி வந்து தனியாவே வச்சுக்கும். சல்ஃபர் வந்து pemvalkanan. Nombor 4. Data terbarukan adalah lebih kuat dari data asli kerana C-nya. Terdapat ikatan silang terbentuk antara atom sulfur dengan molekul getah. Baru saya ajar kamu. Betul. Nombor 5. Apakah proses P Pempolimeran. Betul. Sebab ini adalah monomer, ini adalah polimer. So, nombor 6. Apakah larutan YA acid Dai. Raja menunjukkan latex tidak membeku. தண்ணியாவே இருக்குன்றாங்க. கொஸ்டினை படிங்க முதல்ல. பாலுக்கு வந்து கட்டவே இல்லை. கட்டுனா தான் ஆசிட், கட்டலனா அல்காலி. அல்காலினா லாருத்தான் அமோனியா. டேய், இது சிம்பிளான விஷயம்டா. 7. Apakah bahan yang lain yang berguna menggantikan asid yang utama dalam pensusunan itu? Jus limau. Jus limau berasid, sebab jus limau adalah masam berasid. Aneh, lime water berguna. Lime water முடியாது. Lime water வேற, lime juice வேற. Lime juice is acidic, lime water is alkali. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Two different thing, you know. Because lime water na actually என்னன்னா natrium hydroxide, calcium hydroxide, sorry, calcium hydroxide. Tidak ada question number tidak. இது ரெண்டும் நியூட்ரல். Okay, yes. What's your question? The next question. எட்டாவது. Nama question pada ரெண்டு ஆன்சர் கிடைத்தார். சரி பார்க்கலாம். உங்க ஆன்சர் சொல்லு பாப்போம். Tidak ஆன்சர் போடல. ஆன்சர் கரெக்டா கேக்குது. நீங்க சொல்லுங்க உங்க ஆன்சரை. நான் போடல ஆன்சர். நான் இல்ல போடல. அப்ப எப்படி ரெண்டு ஆன்சர் கரெக்டா இருக்குண்டா? இல்ல ஆன்சர் கரெக்டா சேலா இது. எந்த ஆன்சரு? ஏயும் டி. ஏவும் டியும் ரெண்டுமே ராங். நாம உனக்கு அவசரத்துல நீ வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்காத. மோனோமரா பாலிமரா அதை பார்க்கணும். இது பாலின்னு இருந்துச்சுன்னா பாலிமர் கீழே தான்டா இருக்கணும். செம்ம பேசிக்கான ஒரு லாஜிக் இது. ரைட். பாலி இது எல்லாமே சாலா தானே. மெத்தில் மெத்தாக்ரைலேட் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி தான் நான் சொல்லி கொடுத்தேன். இது வந்து மோனோமர். நிறைய மெத்தில் மெத்தாக்ரைலேட் வந்து சேர்ந்தா தான் பெர்ஸ்பெக் உருவாக்கும். அதான் பெர்ஸ்பெக் தான் பாலிமர். சிம்பிளானது லாஜிக். நெக்ஸ்ட். Perkataan berikut menunjukkan suatu proses. Apakah proses X? C. Pempolimeran. நீ அங்க போட்டது C. இதுனா மோனோமர், இது பாலிமர்ல. ஓகே, அடுத்தது. Raja yang digunakan mewakili kata terbolehkan. டாங்கி. அடுத்தது. Antara yang berikut yang mana tuh bahan X? பான் எக்ஸ் பாருங்க, நீங்க போட்ட உடனே அது உடஞ்சி ஒட்டிக்கி பின்னிக்கிச்சா பிணைஞ்சிக்கிச்சா?
ஆசிட் ஊத்துனாக்கா ரெண்டும் பின்னி பிணைஞ்சிரும் ரைட்டா. அந்த புரோட்டீன் மெம்பர்லாம் உடச்சிக்கும். இது அப்படியே தானே இருக்கு, தண்ணியாவே இருக்கு. அப்படின்னா என்னத்தை தம்பா பண்ணியிருக்கணும், அல்காலி தம்பா பண்ணியிருக்கணும் ரைட்டா. கட்டி இருந்துச்சுன்னா வேற மாதிரி. ஓகே, அப்ப ஆசிட் வரக்கூடாது. யாராவது இன்னொன்று லாஜிக்கா யோசிச்சு பாருங்க, இது எல்லாமே ஆசிட், எப்படிதான் ஆன்சர் வரும்? சிம்பிள் தான். இதில் சாலா வாங்கினீங்கன்னா தயவுசெய்து உங்கள் ஐக்கியம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிங்க. அடுத்தது Yang mana ada yang beli kan mereka rumah dekat mereka. பாய் பிளாஸ்டிக்ல செய்யறதுடா. Oh, yang baru macam ni. இதுதானே கத்தால செய்வாங்க, கிராஸான கத்தால செய்வாங்க. வல்கனைஸ்ட் ரப்பர். ஓகே, அடுத்தது Antara yang berikut yang manakah paling tentang besar perimeter? B. lebih keras dan lebih rapuh. Rapuhனா உடச்சுக்கும்னு அர்த்தம். Mana? Donkey தானே. Lebih tahan abah dan tidak mudah bertindak balas dengan bahan kimia. அதுதான். இதில் ஆசிட் அல்காலி ஊற்றினா கட்டிக்குது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுதானா, அந்த கத்தால் அந்த மாதிரிலாம் நடக்காது. நெக்ஸ்ட் Cek para menghasilkan data hasil bersama akan ragu untuk menghasilkan data yang lebih kuat. Apakah bahan baku tersebut sulfur? சல்ஃபர், இது வந்து பெம்வல்கனன், கரெக்டா. நெக்ஸ்ட் Polimer terbagi pada dua jenis, polimer semula jadi dan polimer sintetik. Yang manakah betul tentang polimer semula jadi dan polimer sintetik? C. C. Polimer semula jadi adalah kanji, sintetik adalah polystyrene. Correct. Next. Apakah ciri yang ditunjukkan oleh kata asli itu? Kenyal. kenyal, இந்த கேள்வி கொஞ்ச நேரம் எடுத்து செஞ்சோம். அடுத்தது Kata penolakan boleh dihasilkan dengan bahasa kata asli dengan sulfur. sulfur. Next. Apakah proses Q? Kenyal polimer. Kenyal polimer. ப்ராசஸ் Q வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோமர்லேருந்து பாலிமருக்கு போகுது ரைட்டா. மோனோமர்லேருந்து பாலிமர் பாலிமரான் சி. ஒழுங்கா கண்ணு உனக்கு கண்ணு வந்து இப்போ எங்க இருக்குன்னு தெரில, மனசை பறி கொடுத்த மாதிரி கண்ணெல்லாம் பறி கொடுத்துறாத, ஆன்சர்லாம் தப்பாயிரும். 46. Otak akan membeku jika dibiarkan beredar untuk beberapa hari Saya akan membantu jika dibiarkan terdedah. Kerana C, action bakteria, tindakan bakteria menetralkan. Menetralkan zara-zara latex, betul lah. Zara-zara latex maksudnya dia negative charge. Yang action bakteria dia akan pergi positive charge. Negative positivity விட்டுச்சுன்னா புரோட்டீன் மெம்பரன் சுற்றி இருக்கிற அந்த நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் காவல் பண்ணதில் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அது எல்லாருமே காணா போயிடும். அப்போ ஒரு புரோட்டீன் மெம்பரன் இன்னொரு புரோட்டீன் மெம்பரனும் மோதி புரோட்டீன் மெம்பரன்லாம் உடச்சி போய் உள்ளே இருக்கிற ரப்பர் மாலிகூல்ஸ்லாம் பின்னி பிணைஞ்சு கட்டிக்கும் அந்த பால். 51. Apakah yang menyebabkan data mudah mobil tembak ke satu hari? Ya, இப்போ தானே அது கேள்வி ஜாவாப் சொன்னேன். Bakteria dalam udara bertindak ke atas getah dan menghasilkan asid. 44. Proses pemecahan ini dinamakan sebagai இது வந்து பெர்ஸ்பெக். இது வந்து என்னன்னா பாரு, serpihan perspek பாலிமர், ஹசில் சுலிங்கான் மோனோமர். பாலிமர்லேருந்து மோனோமருக்கு வருதுன்னு சொல்லிட்டாங்களே அவங்களே. பெஞ்சா பாலிமரான்ல, பெஞ்சா பாலிமரான் புரியுதா. ஹசில் தான் இங்கே சொல்லிட்டாங்களா, ஹசில் சுலிங்கான் அதில் மோனோமர்னு சொல்லிட்டாங்களே. அப்புறம் apakah fungsi sulfur dan eksperimen itu untuk melupakan
menggumpalkan latex வந்து acid சொல்லியாச்சு. untuk meningkatkan kekerasan Untuk meningkatkan kekerasan getah asli. getah asli. Correct. C. Okay, subjective question. போலாமா? தான் வலுவா இருக்கும். போன வருஷம் இதுதான் போன வருஷம் மெட்டீரியல். நான் இப்படி தான் கொடுப்பேன் சயின்ஸ்க்குலாம். என்னோட சயின்ஸ் எல்லா பிள்ளைங்களும் என்னோட பாஸ் பண்ணி விட்டுருச்சுங்க. எல்லாம் சி பி தான் எடுத்துச்சுங்க. ஏ இருக்கு. ஆனால் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப வீக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். அவங்களே சர்வசாதாரணமாக சிபி போட்டிருக்காங்க. வாட்டி கொடுக்கும்போது தான் ஐயோ சார் இவ்வளோ இருக்கு சார். ரெண்டாவது வாரம் அதே சொல்லி பார்த்துச்சிங்க. 3வது வாரம் ஒன்றுமே சொல்லலை. ஏன் சொல்லு, எப்படி சொன்னாலும் அதுதான் நான் கொடுக்க போகிறேன். நான் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன். கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதுங்க. ஒரு வாரம் ஏன்னா அப்போ தெரியல ஏன் நான் அப்படி கொடுக்குறேன்ட்டு. ஒரே விஷயத்த செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தால் அது பதியணும் மனசில். அன்லெஸ் நீங்கள் புக்கு தீர அடிச்சிங்கன்னா பதியாது. சரி வாங்க போலாம். அதில் கொடுக்குற கொஸ்டின்லாம் ஜோக்கான கொஸ்டின்ஸ். அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணாலே போதும். நீங்கள் 2-3 புக்கெல்லாம் செய்ய தேவையில்லை. எல்லாத்தையும் செஞ்சால் போதும், அதை படித்தா போதும். நீங்கள் வெளியில் எதையும் பார்க்க வேணாம். என்னோட படித்தாலே போதுமானது. ஓகே, கொஸ்டின் 1. Diagram 3.1, 3.2, 3.3 menunjukkan 3 eksperimen terhadap latex. 1வது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எசிடிட்டானிக் போடுறாங்க, ரைட்? கட்டிக்கும், கன்ஃபார்மாக கட்டிக்கும், ரைட்? லாருத்தான் அமோனியா போட்டால் கட்டாது, ஏன்னா அல்காலி பாருங்க. அதுவே நீ ஒன்றுமே பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருந்தாலும் மெதுவாக கட்டிக்கும். கரெக்டா? ஸோ selepas 30 minit, selepas 24 jam பார்த்துருக்கோம். selepas 30 minit பார்த்தோம்னா முதல்ல வந்து உடனே கட்டிக்கும், 2வது கட்டாமல் இருக்கும், 3வது கொஞ்சம் கட்ட ஆரம்பிச்சுக்கும். 24 hour முடிஞ்சு இது மேமாக கட்டுனுச்சு, அது 30 நிமிஷத்துலேயே கட்டிடும். இது வந்து கட்டவே கட்டாது. இது most latex coagulates. Berikan 2 inference berdasarkan dalam jadual 3. 2 inference வந்து நம்ம சொல்லணும். ஏன் வந்து இன்ஃபரன்ஸ்னா நீங்கள் பெமராத்தியான் பண்ணுறீங்களே அதுக்கான காரணம். ஏன் ஆசிட் போட்டாக்கா இது கட்டிக்குது? Karena acid meneutralkan charge negatif. acid rubber molecule சுத்தி இருக்கிற charge negative neutralize பண்ணி விட்டுரும். acid meneutralkan charge negatif di sekitar membran protein, menyebabkan membran protein pecah dan molekul getah bergumpal. Oke, alkali போட்டா alkali seperti larutan amonia akan mengekalkan charge negatif di sekitar membran protein, menyebabkan larutan amonia. Di sekitar membran protein menyebabkan latex kekal cair. அடுத்து பார்க்கலாம். Nyatakan satu pembeli ubah yang dimalarkan dalam eksperimen ini எல்லாத்துலேயுமே வந்து அதே டோப்ளோசியம் கியூப் ஆஃப் லேட்டெக்ஸ் தான் ஊற்றிருக்கோம், ரைட்? புரியுதா? ஸோ isi padu latex.
isi padu latex adalah sama. அடுத்தது அண்ணே இப்போ சென்னையில் எத்திக்கா எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஆசிடா பாய்க்கிறோம். உளறிக்கிட்டு இருக்காரு. மூணுத்துலேயுமே சேமாக இருக்கணும். என்ன பண்ண ஜெனிஸ் ஆசிட் முடியாதுயா. மூணுத்துலேயுமே ஆசிடா பாய்க்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் திங் மாலார்கன்னா சேம்னு அர்த்தம். அண்ணே இப்போ மூட்டை ஆசிட் பச்சை அது எப்படி மணிப்புலசி நான் மணிப்புலாசினா எதை மாற்றி மாற்றி வைக்கிறோம். ஒன்றில் ஆசிட் போடுறோம், ஒன்று அல்காலியில் போடுறோம், ஒன்றுமே இல்லை, ரைட்? ஸோ ஆசிட் அண்ட் அல்காலி தான் வந்து மணிப்புலேட்டட் வேரியபிள். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து மூணாவதோட எக்ஸ்பெரிமெண்டோட அப்சர்வேஷன் ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு கேட்குறாங்க. ஏன் ஒன்றும் செய்யாட்டாலும் கட்டுது? ஏன்னா terdedah kepada udara dan tindakan bakteria akan menghasilkan asid. Asid itu akan menetralkan charge negatif di sekitar protein membrane protein, right? Textbook oda இது. Tindakan bakteria yang menghasilkan asid. Oke, இருங்க. Latex yang terdedah kepada udara menyebabkan tindakan bakteria yang menghasilkan asid dan menetralkan membran protein molekul getah. Oke? Akhirnya ada membran protein pecah, membran protein pecah, dan molekul-molekul getah bergumpal. Itu mark கொடுக்கணும்ல, not one mark. Latex that exposed to the air causing the bacterial action which produce acid and neutralize the negative charge around the protein membrane. This causes the protein membrane to break and rubber molecules to coagulate. Oke, அடுத்தது getah dipanaskan bersama sulfur untuk menghasilkan getah terwalken. Apakah kepentingan rangkai silang sulfur yang wujud dalam getah terwalken? Ikatan antara setiap rantai warna getah. அது yang penting nih கேக்குறாங்க. Supaya molekul getah tidak mudah menggelongsor apabila daya dikenakan. Oh ya. Kenapa
apabila daya dikenakan rantai polimer getah terbalikkan sukar untuk longsor dan apabila haba dikenakan struktur molekul getah terbalikkan sukar diputuskan. Yes, correct. Textbookல இருக்கு அந்த ayat. இருக்கு. நானே எப்படி ரே. அப்புறம் நீ மைண்ட்ல யோசிச்சு செஞ்சியா? இல்ல நானே இது பாக்குறேன். சொல்லு. நானே எங்க பார்த்தேன் ஞாபகம் இந்த பிக்சரா எப்படி கம்பி கட்டுற கதைலாம் சொல்றான் பாரு. சத்தியமா எங்க போன எனக்கு ஐயோ. ஓகே, ரெண்டு விஷயம் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். அக்கார்டிங் டு டெக்ஸ்ட் புக் இதெல்லாம் நான் பழைய சிலபஸ் கேள்வியோட ஜவாப் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா நியூ சிலபஸ் தே அப்டேட்டட் சம்திங். ஓகே பை. ரெண்டு ஆன்சர் இருக்கு, பார்க்கலாம். Apabila daya dikenakan, rantai polimer getah terwalkan, sukar untuk menggelongsor. First point. Apabila haba dikenakan, struktur molekul getah terwalkan, sukar diputuskan. Ya Avinash யோசிச்ச மாதிரி வந்துருச்சு டெக்ஸ்ட் புக்ல. நீ யோசிச்சதால டெக்ஸ்ட் புக்ல வந்துருச்சு.